ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾಠದ 3ನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ. ನಾವು ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಠದ ವಾಚನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಆ ಪಾಠದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯದೊಟ್ಟಿಗೆ. ಈಗ 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪಾಠದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು, ಆ ಪ್ರತಿ ಪದದ ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು 3ನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ 3ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಿ? ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ವಾಣಿಯನ್ನು, ಅವರ ನೇರವಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಲಿದ್ದೀರಿ. ಕೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದೆ. ಸ್ಥಳ ಶಿಕಾಗೋ, ಅಮೆರಿಕ. ದಿನಾಂಕ ಅದು 11 ಸಿತಂಬರ್ 1893, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು 11ನೇ ತಾರೀಕು 1893 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಅದು. ಭಾಷಣ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರದು, ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥವರು. ಹಾಗೆ ವಿಷಯ ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಅಥವಾ ಪರಂಪರೆ, ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದೊಂದು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸೋಣ. ಸರಿ, ಈಗ ನಾವೀಗ ನೇರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸೋಣ. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. If not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ರಿ. ಅದೆಂಥ ಗಂಭೀರವಾದ ವಾಣಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ. ನೋಡಿ, ಮುಂದುವರೆದ ಪಾಠವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಈಗ इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಈ ಮಹಾಸಭೆ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಅದು ಅವತ್ತಿನ ನೈಜ ಫೋಟೋ. ಅದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ, ನೈಜ ಫೋಟೋ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಆ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉನ್ಕ ಭಾಷಣ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿತ. ಅವರ ಭಾಷಣ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಒಂದು ಕರತಾಡತನ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗದೆ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮೆನ್ ಅಂತ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅಂತೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರದ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸುಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅನೇಕ ಜನ ಎದ್ದು ಹೊಂಟಿದ್ರಂತೆ. ಇವನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಭಾಷಣ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಎದ್ದು ಹೊಂಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಭಾಷಣವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು, ಎದ್ದವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ, ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಡು ಪಿನ್ನು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳುವಷ್ಟು ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆ, ಮೌನ ಆವರಿಸುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಆ ವಿಷಯದ ಆಳ ಮತ್ತು ಆ ವಿಷಯದ ವ್ಯಾಪ್ತತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಮುಂದುವರೆದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಉನ್ಕಿ ವಾಣಿ ಸುನ್ಕರ್ ಶ್ರೋತಾಗಣ ಮುಗ್ಧ ಹೋಗಯೇ. ಅವರ ಮಾತು, ವಾಣಿ ಅಂದರೆ ಮಾತು, ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಸುನ್ಕರ್ ಕೇಳಿ, ಶ್ರೋತಾಗಣ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಅಂದರೆ ಕೇಳುಗರು, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಏನು ಕುಂತಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ಧ ಹೋಗಯೇ, ಮುಗ್ಧರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದರೆ ಅದುವರೆಗೂ ಅವರು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ವಿಷಯಗಳೇ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಅವರಿಗೆ ರೋಚಕತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಕಳೆದ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರು ಭಾಳ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಇವರೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದಾಸೀನತೆಯಿಂದ ಇವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳೇನಿದ್ವಲ್ಲ ಅವುಗಳೆಲ್ಲದ್ರ ಕೂಡ ಕೆಳಗಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ. ಅವರು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಾದಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. ಇದೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯನ್ನು. ಅದೊಂಥರದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಅಂತ. ಯಾವುದನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಂಟಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಕುಚ್ ಸಮಯ ತಕ್ ವೇ ಅಮೆರಿಕಾ ಮೇ ಹಿ ರಾಯೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಂದರೆ ದಿನ ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವರು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತರಾದರು. ಯಾರನ್ನ ಇವರು ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೂಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇಂತಿಂಥ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ಆಹ್ವಾನಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಅಪನೆ ಭಾಷಣವೊಂದು ವಾರ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಲೋಗೋಂಕು ಜನರಿಗೆ ತ್ಯಾಗವ ಸಂಯಮಕ ಪಾಠ ಪಡಾಯ. ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಪಾಠವನ್ನು ಪಠಾನ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯಾಕಾಗಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಇವು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ, ಹೇಗೆ ಇವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರ, ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ವಿದೇಶಿಯ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ.
ಇದರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಇವರನ್ನು ಯಾರು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದೇ ಜನ ಇವತ್ತು ತಾನು ಮುಂದು ನಾನು ಮುಂದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬೀಳೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನಾವು. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಗಮನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್, ಇದರ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವರು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿ ಗಯೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಇಂಗ್ಲೆಂಡು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ಹೋನೆ ಸತ್ಯ और धर्म का प्रसार कर, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಬಿಡಾಯ, ಭಾರತದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ದೇ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿದ್ದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಉನ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಬಂದ್ ಗಯೆ. ಇವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿಯರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮಾತಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಯಾರು ಭಾರತೀಯರು ಅಂದರೆ ಮೂಗು ಮುರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು, ಗೌರವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡವರು ಮತ್ತು ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮನಸೋಲ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಫೋಟೋ. ಯುವ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ ಆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಫೋಟೋ, ಅದು ನೈಜವಾದ ಫೋಟೋನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಮುಂದುವರೆದು उनमें से ಕುಮಾರಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ का नाम ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ है. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದರು ಅಂತ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉನ್ಮೇಸೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ का नाम, ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅನ್ನುವಂಥವರ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ಹೈ. ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ, ಗಮನಾರ್ಹ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳೇಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಅದು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದರು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ತರ ಮಾತು ಬಹಳ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಿ ಅನುಯಾಯಿನಿ ಬನ್ಕರ್, ಈಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿನಿ. ಅನುಯಾಯಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಅನುಯಾಯಿನಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಅನುಯಾಯಿನಿ ಬನ್ಕರ್ ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಚಿತ್ರ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ. ಇದು ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ, ಭಾವಚಿತ್ರ ಅದು. ಅವರು ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾಕೆ ನಾಮ್ಸೆ, ಅವ್ರು ಸೀದಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ, ಸಹೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಂಸಾರ ಮೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹುಯಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಅವರು ನಿಧನರಾಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿವೇದಿತಾ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಕೇವಲ ವಿದೇಶಗಳಷ್ಟೇ ಸುತ್ತಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಅರಿವಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿತ್ತಲು ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಇವರನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಇವರು ಅಮೆರಿಕಾದ ಶಿಕಾಗೋ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ನಂತರ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತರಾದ್ರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಇವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ತವೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭ್ರಮಣ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವ್ರ ಸಭ್ಯತಾಕ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಸಭ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸದುಪದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉನ್ಹೋನೆ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ತಥ ರೂಢಿಯೊಂಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಕುರುಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ.
ಅವುಗಳಿಗೆ ನೈಜವಾದ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂಥವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಒಂದು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಒಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದರು, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆಕ್ಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಇದ್ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಸರಿ, ಒಂದಿನ ಹಬ್ಬ ಬಂತು, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬನೋ ಇನ್ನೇನೋ ಬಂತು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಆ ಮನೆಯವರು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಆನಂತರ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹೀಗೆ ಎಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಆ ಬೆಕ್ಕು ಕೂಡ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪೂರ್ವಜರು ಹಿರಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಪುಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಪುಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಭಾರವಾದದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ತೆಗೆದು ಆ ಬೆಕ್ಕಿಗೇನೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಪುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಾರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪೂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಲಾನುಗತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹಿರಿಯರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ನಿಧನರಾಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಅವನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಲೇ ಆ ಬೆಕ್ಕು ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದು. ಆದ್ರೆ ಇವನಿಗೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿ ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಕ್ಕು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಭಾರ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅವನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದೇನಿದು? ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಇದು ಯಾಕಾಗಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿವೆ, ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತು ರೂಢಿಯ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹಠಾಕರ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಧರ್ಮಕ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮರ್ಮ ಸಮಜಾಯ, ಧರ್ಮದ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮುಖೇನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು, ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಚಿತ್ರನೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿ ವರ್ಗ ಕೋ ಭಿ ಉನ್ಹೋನೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ಕಾ ನಯಾ ಮಾರ್ಗ ಜತಾಯ. ಇವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇವಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರೊಂಥರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿದು. ಅಂದರೆ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕೇವಲ ಜಪ ತಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೈಹಿಕ ಒಂದು ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳು ಆವಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಂಗೇನಾರ ಆದ್ರೆ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಹೊರತು ಆತ್ಮೋನ್ನತಿ ಆಗ್ಬೋದ ಹೊರತು ಲೋಕೋನ್ನತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಭ್ರಮೆ ಇದೆ. ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದಂಥವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಂದಂತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಆರಾಮಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನೇ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೇಕ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ, ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷ ದೊರಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಯಾ ಮಾರ್ಗ ಜತಾಯ, ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜತಾನ ಅಂದರೆ ಬತಾನ, ಹೇಳುವುದು ಅಂತ. ಏನದು? ವಹತ, ಆ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿತ್ತದು. ಯಾವ ಮಾರ್ಗ? ದೀನ ದುಃಖಿ ಜನೋಂಕಿ ಸೇವಾ,
ದೀನ ದುಃಖಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹಾಯತಾಕ ಮಾರ್ಗ, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಲುಪುವಂಥ ದಾರಿ. ಅನೇಕ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಂತೂ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು ಹೇಳಿರೋದೇ ಇದನ್ನ. ಅವರು ಯಾವುದನ್ನ? ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದದ್ದನ್ನ ದಾಸೋಹ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ. ಎಲ್ಲೋ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸನ್ಯಾಸಿತನ ತಗೊಂಡೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಥರನೇ ಬದುಕಬೇಕು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಳಗೆ ತಾನೂ ಒಬ್ಬನಾಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಶರಣರು ಹೇಳಿದರು. ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುವೆಂಪು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಜಲಗಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆ ಕಥಾನಾಯಕ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಯಾರವನು? ಜಲಗಾರ. ಜಲಗಾರ ಅಂದರೆ ಯಾರವನು? ಕಸ ಹೊಡೆಯುವಂಥವನು, ಊರು ಕಸ ಹೊಡೆಯುವಂಥವನು. ಅವನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಿವ ಅಂಥೇಳಿ ಕುವೆಂಪುರವರು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗುಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಶಿವ. ನಾವು ಅದು ದೀನ ದುಃಖಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದೇ ಶಿವನ ಕೆಲಸ. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ ಆದೀತು. ಆದರೆ ನೀವು ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ, ದೀನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಂತ್ರ ಪಠನ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಸಹಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯನ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅವರು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಚಿತ್ರ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಚಿತ್ರ. ಅದು ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಆ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ, ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಧು ಸಂತರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದಿನ ಮಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಅರಪಿಸಿ ಇನ್ನೇನೋ ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು. ಅದು ಸಮಾಜ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡು, ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರೀ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೇ ಸ್ವಯಂ ಭೀ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮೇ ಲಗ್ ಜಾತೆ ಥೆ. ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ, ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ, ಮೈ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಬಡುಕಲಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲ, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ 1997 ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಆ ಬರಗಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲೇಗು ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1897 में 1897ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಅವರು ಅಕಾಲ್ಸೆ, ಪ್ಲೇಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೋಗ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಗ ಹಿಂದೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಾಪೆ ಸುಳ್ಳಿ ರೋಗ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯೋರಂತೆ. ಯಾಕಂಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು, ಇದು ರೋಗ ಏನಾದರೂ ಊರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಗೆಲ್ಲ ಚಾಪೆನಲ್ಲೇ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚಾಪೆಗಳೇ ಇದು ಈಚಲು ಚಾಪೆ, ಕಡ್ಡಿ ಚಾಪೆ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಊತು ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬಲೆ ಸತ್ ಬಿಡೋರಂತೆ ಊರಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚಾಪೆನ ಹಂಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಹಾಗೇನೆ ಹೆಣಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ರಾಶಿ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕರೋನಾ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಮದ್ದು ಸಿಗ್ತದೋ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಅಂತಹ ಪೀಡಿತ ಭಾರತವಾಸಿಯೋಂಕು, ಈ ಪೀಡನೆಗೊಂಡಂತಹ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ವಾಸಿಯರಿಗೆ ಉನ್ಹೋನೆ ಬಡೀ ತನ್ಮಯದ ಆಸೆ, ಬಹಳ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇವಾ ಕೀರ್ತಿ, ಸೇವೆಯನ್ನು
ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬೆಡ್ಗಳು, ಏಕ ಬೆಡ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ನಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದಂತಹ ರೋಗಿಗಳ ಚಿತ್ರ ಅದು. ಅದ್ರ ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರ ಅಕಾಲ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಕಾಲ ಅಂತಂದರೆ ಬರಗಾಲ. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನ ದನ ಕರುಗಳು ಬಹಳ ನಿತ್ರಾಣಗೊಳ್ತಾರೆ, ಮೇವಿಲ್ಲದೆ ದನ ಕರುಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ, ದನ ಕರುಗಳು ಹೈನಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬಹಳ ಕೃಶವಾಗ್ತಾರೆ, ಬಡವಾಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜೀವ ಆಧಾರವೇ ನೀರು, ಮಳೆ. ಆ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೈತಿಕ ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಬರೀ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಗಿರಬೇಕು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ತಾವದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗದು 1897 सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಮುಂದುವರೆದು, समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया. ಈ ಮಾತೇನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಆಗಿನ್ನೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳು ಕೆಲವರು ಸೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಮೀನ್ದಾರ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಇನ್ನುಳಿದರೆಲ್ಲ ಅವನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿನ್ನೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮರ್ಥ ಲೋಗು ಅಂದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂಥ ಜನ, ಅಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಅಂತಹ ಜಮೀನ್ದಾರರು, ಅಂತಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉನ್ನೋನೆ ಗರೀಬೊಂಕಿ ದಶಾ ಸುಧಾರಣೆಗೂ, ಬಡವರ ದಶಾ ಅಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ನಿಜವಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಳುಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಳುಗಳಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಮೀನು ಕೊಡ್ರಿ, ಅವರ ಆರಾಮಾಗಿ ತಂಪಾಡಿತ ಬದುಕಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅನೇಕ ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂಚ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, गरीबों की दशा सुधारने के उद्देश्य से ही स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम पर क्या किया, एक संस्था को खोल दिया. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಅದು ಕಟ್ಟಡ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದರ 1897 ಮೇ 1 ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು. ಇವತ್ತದು ಬಹಳ ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಧರ್ಮದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನೂರಾರು ಬಡಬಗ್ಗರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ಆಗಿದೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮದ ನೈಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ, ಧರ್ಮದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಆ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಂದ, ವಿವೇಕಾನಂದರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂದಂಥ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಈಗಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಅದು ಮುಂದುವರೆದು, स्वामी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों को बोध कराया. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಓದು ಬರಹ ಇಲ್ಲದ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ, ಅಶಿಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ, ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಾಸ್ಯ ಮನೋಭಾವ, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದು ಈ ಕಡೆ ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಯುವತಿ ಇಬ್ಬರು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಹರಿದೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹರಿದೋಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಥರ ಹರಿದಿರುವಂಥ ಜೀನ್ ಪ್ಯಾಂಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ
ದಾಸ್ಯ ಮನೋಭಾವ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕರುಳು ಕಿತ್ತು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ. ಅದು ಯಾವುದು ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಈ ಬಂಡೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂಲರ್ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಅದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕುಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ದೃಶ್ಯ, ಅದು ಕೈಗಳಿಗೆ ಸರಪಳಿ ಹಾಕಿರೋದು ನೋಡಿ, ಅದು ಬಿಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಮರಗಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ದಾಸ್ಯತೆ, ಇದು ದಾಸ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಅಶಿಕ್ಷಾ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬುರೇ ಪ್ರಭಾವ, ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಕರಾಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದಾಸ್ಯ ಮನೋಭಾವ ಯಾಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ನಮಗೆ, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಎಳೆಯಾಗಿ ಓದ್ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಉನ್ಹೋನೆ ಅಪ್ನೆ ಭಾಷಣೋं द्वारा, ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಜನತಾಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೆ ಹೀನತಾಕಿ ಭಾವನಾಕೋ ದೂರ ಭಗಾನೇಕ, ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿನ ಹೀನತಾಕಿ ಭಾವನಾ ಅಂತಾರೆ. ಹೀನತಾಕಿ ಭಾವನಾ ಅಂತಂದರೆ ಕೀಳರಿಮೆ, ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೀಳರಿಮೆ. ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓದೋದು ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಮಗಿದೆಲ್ಲ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಮಾತು. ನಾವೇನಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ದಾಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಓದು, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಹ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೀಳರಿಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗಾನೇಕ, ದೂರ ಓಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತುಗಳು ಮುಖೇನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಕನಿಷ್ಠ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೆರವಾಗೋಕೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ತುಳಿದು ಬದುಕಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿತವಚನವನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅವ್ರು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಅಪ್ನೆ ಏಕ್ ಭಾಷಣ ಮೇ, ಅವರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಉನ್ಹೋನೆ ಕಹಾ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ಯಾರೆ ದೇಶವಾಸಿಯೋ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇಶ ಬಾಂಧವರೇ, ದೇಶವಾಸಿಗಳೇ, ವೀರರಾಗಿ, ಹೇಡಿ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ವೀರ್ ಬನೋ. ಅವರು ಲಲಕಾರ್ ಕರ್ ಕಹೋ, ಮತ್ತು ಲಲಕಾರ್ ಕರ್ ಅಂದರೆ ಕೂಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ನೀವು ಏನಂತ, ಮೈ ಭಾರತೀಯ ಹೂಂ, ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಆ ಸಮಯ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ನಾವಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯರು ಅಂದರೆ ಉಪೇಕ್ಷೆಯ ಮಾತಾಗಿತ್ತು, ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೊಂದು ಶೂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವೀರ್ ಬನೋ ಅವ್ರ ಲಲಕಾರ್ ಕರ್ಕ ಹೋಗಿ ಮೈ ಭಾರತೀಯ ಹೂಂ, ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನ್ಪಡ್ ಭಾರತೀಯ. ಅನ್ಪಡ್ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಂಚಿತರಾದಂಥವ್ರನ್ನ ಅನ್ಪಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಓದು ಬರಹ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ಧನ ಭಾರತೀಯ. ಧನ್ ಹಣ, ನಿರ್ಧನ್ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಿಕೆ, ಬಡವ ಭಾರತೀಯ. ಊಂಚಿ ಜಾತಿ ಕ ಭಾರತೀಯ, ಉನ್ನತ ಜಾತಿಯ ಭಾರತೀಯ. ನೀಚ ಜಾತಿ ಕ ಭಾರತೀಯ, ಹಾಗೇನೆ ಕೆಳ ಜಾತಿಯ ಭಾರತೀಯ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ದಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಆ ಹಿಂದುಳಿದವರ, ಶೂದ್ರರ ನೆರಳು ಕೂಡ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಸಬ್ ಮೇರೆ ಬಾಯಿ ಹೈ, ಇದೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ. ತಿಳಿದೆಯೋ ಉನ್ನತ ಜಾತಿಯವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ಕೆಳ ಜಾತಿಯವರು ಅವ್ರ ದಾಸ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಭಾರತೀಯರೇ, ಇವರು ಭಾರತೀಯರೇ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಏನವರು ಸಬ್ ಮೇರೆ ಭಾಯಿ ಹೈ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉನ್ಕಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೇ ಮೇರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹೈ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಉನ್ಕ ಗೌರವ್ ಮೇರಾ ಗೌರವ ಹೈ, ಅವರ ಗೌರವವೇ ನನ್ನ ಗೌರವ ಅಂತ
ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳು ಬಹಳ ಉಲ್ಲೇಖನವಾದಂಥದ್ದು, ಗಮನಾರ್ಹವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವಿನ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂಥ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನೀವು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ತೇಜಸ್ಸು, ಆ ಕಾಂತಿ, ಆ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವು, ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಭಂಗಿ, ಆ ರೀತಿ ಶೈಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅದು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು 4ನೇ ತಾರೀಕು 1902ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ನಿಧನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಪರಲೋಕ ಸಿಧಾರಣ ಅಂದರೆ ನಿಧನರಾಗು, ಮೃತ್ಯು ಹೊಂದು, ಮರಣ ಹೊಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ. ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಚ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಮಂಚ ಮತ್ತು ರೂಮ್. ಅದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇಲೂರು ಮಠ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ನಿಮಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವರು ಅದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಚಿತ್ರ, ಅದು ಬೇಲೂರು ಮಠ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಭಾಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅದೇ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು ಅಂತ. ಲೇಕಿನ್ ಆಜ್ ಬಿ ಅನೇಕ ಉನ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಅಮರ್ ಹೈ. ಅವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ರು, ಆದರೆ ಇಂದೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳು ಅಮರವಾಗಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸತ್ತು ಬದುಕಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ, ಸಾಧು ಸಂತರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಇಲ್ಲೊಂದು 3-4 ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳಿವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಏನದು ಹೇಳಿಕೆ, ಅದು ಉಠೋ ಜಾಗೋ और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए. ಭಾಳ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಉಠೋ, ಏಳು, ಜಾಗೋ, ಎದ್ದೇಳು, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳು, ತಬ್ ತಕ್ ನಹಿ ರುಕೋ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಬೇಡ, ಜಬ್ ತಕ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಾ ಹೋ ಜಾಯ್, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಗುರಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೋ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಏಳು, ಎದ್ದೇಳು, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಗುರಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬಾರ್ದು. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸದಾ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಥ ಕಠಿಣ ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಕೂಡ ಗುರಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ. ತಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಮಾಯಾ ಮಂತ್ರ ಮಾಡದಿಂದ ಆಗೋಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಕೆಲಸದ ಬಗೆಗಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭ ಆಗಂಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದನ್ನೇ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಉಠೋ ಜಾಗೋ और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು, ಖುದ್ ಕೋ ಕಮ್ಜೋರ್ ಸಮಜ್ನಾ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ಪಾಪ ಹೈ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಿದು. ಖುದ್ ಕೋ ಕಮ್ಜೋರ್ ಸಮಜ್ನಾ, ಸ್ವತಃ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಮ್ಜೋರ್, ದುರ್ಬಲ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮಹಿಳೆ, ನಾನು ಹಿಂದುಳಿದವಳು, ಅಥವಾ ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಣ್ಣವಳು, ನನಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಕೀಳರಿಮೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ, ಒಂದು ಪಾಪ ಅದು. ಅದನ್ನು ನೀವು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿನಗೆ. ನೀನು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊರತು ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮೇ ಸಮಸ್ತ ಶಕ್ತಿ ಹಮಾರೆ ಅಂದರ್ ಹಿ ಮೌಜೂದ್ ಹೈ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಿವೆ? ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೇ ಇವೆ. ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಆದಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಮಡಕೆ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದನ್ನೇ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು ಹೇಳಿದ್ದು. ತಾನೇ ದೇವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಗುರುಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮವನ್ನು ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗಿರುವಂಥ ತಾಕತ್ತು, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅವರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಸಾಧಕನ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ದಾರಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು,
हमारा कर्तव्य है कि हर संघर्ष करने वाले को प्रोत्साहित करना है ताकि वह सपने को सच कर सके और उसे जी सके. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡುವಂತವನು ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತವನು ಇದನ್ನಲ್ಲ, ದಾಸ್ಯದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ಜಾತಿಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಒಡೆದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಭಾಷಾ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಮ್ वो है जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅವರೇ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೊತ್ತ. ನಾವು ಶೂರರು ವೀರರು ಧೀರರು ಅಂದ್ರೆ ಶೂರರು ವೀರರು ಧೀರರು ಆಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೇಡಿಗಳು ಏನಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದಂಗೆ ಮಹಾದೇವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕರಗಳ ಮೂಲಕ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ತೆ.